دوستوں تک میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں واحد نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ویو۔ موضوع اسلام فوبیا۔ آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک جگت نے فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور احتجاج کے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اردوغان اور میکرون کے بیچ میں واک یدھ جاری ہے۔ ہم ان سبھی باتوں پر بات کریں گے، مگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دراصل یہ سلسلہ کہاں شروع ہوا، کیوں شروع ہوا اور کہاں ختم ہوگا اور اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں دوستو ہم اتہاس میں نہیں جائیں گے کیونکہ فرانس میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات گزر چکے ہیں۔ یہ وقت تھا فرسٹ ورلڈ وار کا وقت، اس وقت بھی اسی طرح کے گیم کو چالو کیا گیا تھا۔ یہاں خیر ہم اس سب تمام اتہاس کو چھوڑ دیتے ہیں، موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کے موجودہ حالات میں دیکھیں کہ کیا شارلی ایبدو کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کارٹون بنا کر کیوں اکساوے کا کارروائی کرے گا، اور اس کے بعد وہاں کے لوگ اس نفرت کو کیوں آگے بڑھائیں گے، کیوں کسی دوسرے کے مذہب میں مداخلت کر کے اس کو ٹارگیٹ کریں گے۔ دیکھیے یہ بات اتنی آسان جتنی لگتی ہے دیکھنے میں اتنی آسان ہوتی نہیں ہے، چونکہ صرف وہ اس قواعد میں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون جاری کر دیں گے اور یہ تمام اس سے فرانس کی انٹرنل پولیٹکس رہ جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا رد عمل اس پر ضرور آئے گا، اور اگر تمام دنیا کے مسلمانوں کا رد عمل آئے گا تو احتجاج بھی ہوں گے جو ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی گندا سا فوٹو رجب طیب اردگان کا بھی کارٹون بنا کر انہوں نے چھاپا ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ ایک طرح سے رجب طیب اردگان کو ایک غیر اسلامک دکھانے کی کوشش کی۔ آخر اس کے پیچھے کس کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ کس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے اس دوران؟ ایک چیز میں اتہاس کے پنوں میں اگر جا کے اس وقت کہوں کہ خلافت عثمانیہ جس وقت اس پر احتجاج کر رہی تھی تو کرسچینٹی کا کیا رد عمل آیا تھا اور خود مسلمانوں میں کس طرح سے انتشار پایا گیا تھا، اس کی ایک لمبی کہانی ہے، اس پر پھر ہم یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور آج کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ابھی تک یہ تھا کہ رجب طیب اردگان لوزان ٹریٹی کے ختم ہونے کے بعد 2023 میں وہ خلافت عثمانیہ کو کلیم کرنے کا دم بھر رہے ہیں، اور اگر وہ دم بھر رہے ہیں تو وہ کچھ ایکٹیو بھی دکھائی دے رہے ہیں، جو ابھی ناگورنو کاراباخ اور آذربائیجان کا سہیوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ لیبیا میں کر رہے ہیں، اور پھر وہ تمام دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یا ہمارے بھائیوں کے ساتھ جہاں جو بھی ہوگا ہم اس میں مداخلت کریں گے۔ تو ان قدموں کو جو ہے وہ کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بیچ میں مسلمانوں کے بیچ میں جو ایک ڈیوائیڈیشن ہے، جو ایک نفرت ہے، اس کو کتنی باریکی سے پھیلایا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک گیم ہے۔ اس گیم کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ گیم کیا کر رہا ہے، یہاں آپ نے دیکھا کہ جو فارمیلٹی میں ہی صحیح سعودی عرب کی طرف سے بھی اور عربوں کی طرف سے بھی مداخلت کرتے ہوئے، مداخلت تو نہیں، بیان بازی کی گئی ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح کا جو قدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کوشش کی ہے پیغام دینے کی عرب ممالک نے بھی، مگر ایک بات آپ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف رجب طیب اردگان اور دوسری طرف اس کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے عمران خان پورے دنیا کے مسلم حکمرانوں کو، ان کے دیشوں کو چٹھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ساتھ آ جانا چاہیے، یعنی کہ جو ایک بات چل رہی تھی کہ بھئی کہ جو بلاکس ہیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک OIC سے الگ کسی سنگٹھن کی شاید ضرورت ہے جس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان اور ترکی۔ کیا یہ ہو پائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی خواب ہے، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جب یہ ایک فارملٹی، یعنی اپنے عوام کو یا اپنے آپ کو یہ رد عمل دیتے ہوئے جو ابھی تک اپنے آپ کو اسلام کے سب سے بڑے لیڈر بتانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی طرف سے ایک بیان بازی آتی ہے فرانس کے خلاف، اور
कानूनी कोई कार्रवाई की गई हो ऐसा हमें नहीं लगता है। अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किसी मुस्लिम हुकूमत ने कोई बहुत बड़ा कदम उठाया है। अलबत्ता लोग सड़कों पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और प्रोडक्ट का बायकाट कर रहे हैं। जो कुछ दिनों की बात होती है, ये जो सामान का बायकाट होता है, देखिए तमाम दुनिया जानती है, बहुत अच्छे से इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इजराइल की बहुत सी कंपनियां हैं जो दुनिया भर में काम करती है, सभी मुसलमानों को पता है। और ये बायकाट की धमकी मुसलमान देते हुए बहुत साल हो गए हैं, दशकों गुजर गए हैं इन धमकियों को। इनसे कुछ नहीं होता, ये बात दुनिया अब अच्छे से जानती है। 2-4 दिन का एक बवाल होता है, सोशल मीडिया या मीडियाबाजी की जाती है, उसके बाद फिर जिस सामान की जिसे ज़रूरत होती है वो उसको खरीदता है, बाजार चलते रहते हैं। ये आपके सामने मौजूद है, इजराइल का जो सबूत है वो आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। अब मसला क्या है कि इसमें मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि इजराइल ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि वो फ्रांस के साथ खड़ा है और वो इस तमाम मामले में साथ देगा फ्रांस का। हिंदुस्तान ने भी फ्रांस के साथ जो है अपनी यकजहती का, अपने सपोर्ट का, अपनी जो भी रद्द अमल है उसका पूरा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताते हुए समर्थन किया है। तो ये अपनी मर्जी हो सकती है, ये हिंदुस्तान की भी अपनी मर्जी है और इजराइल भी अपने आप में एक संप्रभु देश है, तो उसने भी अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है और समर्थन जाहिर कर दिया। अब मुसलमान जो है, हम देख रहे हैं कि जिनसे 70 सालों में उम्मीद लगा रहे थे, धोखा खा रहे थे मुस्लिम जगत के लोग, या फिर वो खाना ही चाहते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है, जो मान्यता थी हम उसी पर बात कर लेते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अरबों के बड़े घनिष्ठ संबंध जो है वो इजराइल के साथ भी चल रहे हैं। यूएई के साथ तो वीज़ा फ्री शुरुआत हो गई है, वीज़ा फ्री रहेगा, बिल्कुल एक हो गए हैं। और ये इंडिया में भी यूएई और सऊदी का इन्वेस्टमेंट जो है वो तैयार है और वो करेंगे भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है कि हम एक हो जाएंगे या पाकिस्तान की चिट्ठी लिखने से इमरान के कोई फ़ायदा होगा, किसी स्ट्रैटेजिक रणनीतिक गठजोड़ कोई बन पाएगा, बिल्कुल ये एक ख्याल है, कोरा एक सपना है जो पूरा नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है? लोग अपने देश की जनता को देखते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं और जिस देश में जो जनता रहती है वो अपने भले की सोचती है। यानी कि अगर हम सऊदी अरब, यूएई और बहरीन और कतर और सूडान, इन तमाम देशों में ये समझें कि वहाँ का मुसलमान जो है वो रजब तैयब अर्दगान या पुतिन या पाकिस्तान के फेवर में आ जाएगा, ऐसा इसलिए नहीं होता कि हर कोई अपने देश का नागरिक होता है। वो अपने देश की संप्रभुता के लिए, उसमें अब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी चीज़ें उसकी जुड़ी होती है। वो सिर्फ चंद जज्बात के लिए उन सबको, अपने बिजनेस को छोड़ देगा और अपने देश को छोड़ देगा, ऐसा होता नहीं है। अलबत्ता अभी तक भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, ये तो आप मान के चलिएगा। क्योंकि एक स्टेट की पॉलिसी होती है और थोड़ी बहुत नाराज़गी के बाद, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के बाद लोग अपनी स्टेट पॉलिसी को ही समर्थन करते हैं। वैसा हो भी रहा है और वैसा होता भी रहेगा। दरअसल सिर्फ उनको बहलाने फुसलाने के लिए कुछ बयानबाजियां कर दी जाती है, कुछ एक्शन करने की बातें दिखाई देती है। ये मुस्लिम जगत की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि वो कहीं पर भी, मैं पूरी दुनिया का मंथन करके कह रहा हूँ कि मैं किसी भी हुकूमत को इस स्थिति में नहीं देखता हूँ, तुर्की सहित, कि वो तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके कोई ताकत बना लेंगे या फिर ताकत बनाने का कोई उनका जो है वो अभी कोई इरादा है। इरादे छोटी मोटी बातें हैं, सबके अपने सत्ता करने के, सत्ता चलाने के लालच हैं। ऐसा कुछ अभी बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि कहीं कोई गठजोड़ हो पाएगा। वजह यह है कि मुसलमानों की जो परवरिश है, और ये अब देखिए, मैं उन तमाम दूसरे देशों की बात की है, भारत की भी बात कर लेता हूँ। कम से कम भारत जिस तरह तमाम दुनिया के देश में जो भी लोग रहते हैं वो अपने अपने देश की स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान पिछले 70 साल से एक अजीब मुश्किल में फंसा है, एक अजीब दुविधा में फंसा है कि वो न खुलकर स्टेट की पॉलिसी का समर्थन कर पाता है, ना ही विरोध कर पाता है, ना ही वो खुलकर कोई इक़दाम करता है, ना ही वो सिस्टम का हिस्सा बना है, ना ही उसने तरक्की की है किसी भी क्षेत्र में। जो
چونکہ اگر آپ آزادی کے پہلے کے مسلمانوں کی ہندوستان میں پوزیشن کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں تو لگاتار گرتی گئی ہے. البتہ ایک سال سے اگلے سال آپ بڑھوتری یا کمتی کر کے دکھا لیں تو وہ ایک کھیل ہو سکتا ہے. سچائی جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. دراصل کیا ہے کہ 100 سال بلکہ 150 سال سے لگاتار مسلمانوں کو ایک میری نظر میں ایک گھٹی پلائی گئی ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں وہ سب ایک ہیں اور وہ ایک آواز پر سب لبیک کہتے ہیں. یہ ایک جنتا میں ایک جو کہانی ہے وہ دنیا کے سمجھائی گئی، جس کو ایک ہی یا دو جگہ سے آپریٹ کیا گیا. ان ایک دو جگہ سے جس وچار کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو عام جنتا کو تک پہنچایا گیا وہ اس میں سفل رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایک طرح سے ایک امید کی کا دامن پکڑا دیا اور کہا کہ امید میں زندہ رہو. یعنی جو جہاں مسلمان ہے، بھارت کا مسلمان بھی سوچتا ہے تمہارے سمرتھن میں سعودی عرب آ جائے گا، تمہارے سمرتھن میں تو پاکستان آ جائے گا، تمہارے سمرتھن میں تو وہ 57 ملک مسلمانوں کے ہیں وہ آ جائیں گے. یہ چونکہ یہ کہ اپنی اسٹیٹ اپنے ہی دیش میں یہ سوچتے کہ ہم اپنے سنسادھنوں کو اکٹھا کریں گے، اپنے سنسادھنوں کو کام کریں گے، بچوں کی پرورش ہم اپنے بچوں کا سمان کریں گے تاکہ ان کو یہ سمجھیں کہ آنے والے ہمارے جو آگے مستقبل ہوگا وہ یہ ہیں، اور ان کو ایجوکیشن دے کر ان کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ ہم جو ہے سماج کو لیڈ کریں گے اور ہم ارتھ ویوستھا کو لیڈ کریں گے، اکانومی کو لیڈ کریں گے، ترقی کو لیڈ کریں گے. یہ بالکل مسلمان اس سے بالکل جو ہے وہ کٹ آف ہو گئے، اور ان کے پاس ایک شگوفہ جو ہے وہ دے دیا کہ بس صبر کرو، جتنا ہے اس میں صبر کرو، زیادہ مت کماؤ، کوئی ترقی کی بات مت کرو، سب کو ایک دن سب یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، آگے جانا ہی نہیں ہے. یہ ایک وہ شگوفہ ہے جس شگوفے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پچھاڑ دیا اور وہ ایک دوسرے کی امید پر زندہ رہنے لگے. سچائی یہ تھی کہ ان تمام جو دیش ہیں مسلم جتنے بھی دیش ہیں وہ لگ بھگ آپ ان میں سے زیادہ تر یورپ کے غلام رہے ہیں، ان میں سے قبضے کیے گئے ہیں، دوسرے دیشوں نے وہاں پر حکومتیں بھی کی ہیں، پھر ان کو چھوڑا بھی ہے، ان کے ٹکڑے بھی کیے ہیں، اور ستا کا پلانٹیشن بھی کیا ہے. وہاں لوگ اپنے کٹ پتلی بٹھائے گئے. سب ستاؤں کے ذریعے ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی دین ہو، کسی بھی دیش کا ہو، جب ان کو جس طرح ستا چاہتی ہے اس طرح کا ان کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور جب وہ پیغام دیا جاتا ہے تو عوام اپنے دھرم گروؤں کے ساتھ اسی پیغام کو مانتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اس کا ایک ایگزامپل دیتے ہوئے میں ضرور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جس طرح آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت تھا جب پریس پر قرآن کو یا جو دھارمک لٹریچر ہے اس کو چھاپنے سے منع کر دیا گیا، اور کافی لمبے سمے تک جو ہے پریس میں وہ چھپائی نہیں کرنے دی. اس کے بعد وہ کہہ دیا ٹھیک ہے اب یہ جائز ہے، اس سے چھاپ سکتے ہیں اور اب مشینوں سے آپ یہ پرنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دنیا میں کمیونیکیشن کا ذرائع ریڈیو آیا. ریڈیو کو ایک لمبے سمے تک پوری دنیا میں بین رکھا گیا مسلمانوں کے لیے، اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جائز ہو گیا اور لوگ ریڈیو سننے لگے. مگر تب تک دنیا اس کمیونیکیشن کے چھیتر میں بہت آگے نکل چکی تھی. مسلمان سوچنا کے چھیتر میں پچھڑتے چلے گئے. سوچنا ان کے پاس نہیں تھی، ڈیولپمنٹ ان کے پاس نہیں تھا، اور دوسروں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا. ٹیلی ویژن سے آج تک بھی وہ دستور جاری ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے؟ نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اس کی دلیل آپ کو دے دیں گے. یعنی کعبہ شریف میں آلریڈی ٹیلی ویژن لگے ہیں، دنیا بھر میں براڈ کاسٹ ہوتا ہے، امام کعبہ بھی ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، مگر آپ لوگ نہیں آتے ہیں. آپ کا برین تیار کیا گیا ہے، آپ کو کمیونیکیشن سے دور رکھا گیا ہے، آپ 50 سال پیچھے جا چکے ہیں. تو یعنی کہ کل ملا کر مسلمانوں کو اس طرح کی، کیونکہ آج جائز ہی قرار دے دیا نا ٹی وی کو کہ وہ کعبۃ اللہ میں بھی ٹیلی ویژن لگا ہے، اور خود امام کعبہ بھی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، بیان دیتے ہیں. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور اس کے بعد اس کو آپ یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کون آیا؟ کوئی وحی آئی؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی نبی آیا جس نے ان سب کو جائز قرار دیا، یا وحی آئی جس کے وجہ سے ان کو جائز قرار دیا؟ آپ سمجھ لیجئے گا
दरअसल 50 से 70 साल पीछे मुसलमानों के दिमाग को, उनके जहन को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को पीछे किया गया। खुद किसी इसका दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सबसे पहले तुम अपने दुश्मन हो। और चूंकि अब ये बात ये है कि ये 25 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद कोई चीज जो नाजायज थी वो जायज हो जाती है, तो किस बुनियाद पर हो जाती है? उसमें चंद लोग इकट्ठे होते हैं, वो फैसला कर लेते हैं अब ये जायज हो गई। अगर वो दलील देंगे तो वो कहेंगे कि ये बिल्कुल हम जो है हदीस से तस्दीक करते हैं, हम कुरान से तस्दीक करते हैं, फतवा जारी कर देते हैं, सब जायज़ हो गया। ये बताइए कि जब इसको नाजायज़ करार दिया गया था तब भी कुरान यही थी, हदीसें यही थी, किताबें यही थी, उस वक्त तुमने इसको जायज़ इसी तरह जायज़ क्यों नहीं करार दे दिया जिस तरह तुमने इसको 20 साल बाद 25 साल के बाद किया? इसका मतलब साफ है कि एक षड्यंत्र के तहत तुम्हें रोंदा गया है, तुम्हारे दिमाग को हाईजैक किया गया है और तुमको एक ज़बरदस्ती एक नकली एक्सट्रीमिस्ट बना दिया गया है, जिसके तहत न तुम अपने बच्चों की ठीक से परवरिश कर पाते हो। उनको देखिए, एक क्रिश्चियन का बच्चा होता है, एक यहूदी का बच्चा होता है, उसको वो बचपन से वो ट्रीटमेंट देते हैं कि तुझे आगे चल के क्या करना है, और हम लोग जो है ये सोचते हैं कि चलिए तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये कर ले, और इसके बाद बस संतुष्ट रहो, वापस अल्लाह के घर जाना है। ऐसे हालात में जब तुम्हारे पास, देखिए ये बात कहना इस प्रोग्राम में इसलिए ज़रूरी था, माफ़ करना, कि जब अब वक्त आता है तो आप देखते हैं कि मैं बता चुका हूँ कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे कराम जब युद्ध करते थे तो आप जानते हैं उनके पास बेहतरीन घोड़े होते थे, वक्त के बेहतरीन तलवारें होती थी वक्त की, तो वो जिस वक्त में जो संसाधन मौजूद हुआ करते थे युद्ध के, वो सब उनके पास मौजूद थे। और ये बातें जो है वो मुसलमानों को अपने बादशाह प्लांट करके इनको गुमराह करा गया, क्योंकि बादशाह जो कहता है, जहाँ का भी जो बादशाह या राजा होता है वो कहता है, वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं वो ज्ञान देते हैं, वो सब राजा की मर्जी के बगैर नहीं चलते। आप ये सबूत देख सकते हैं कि इमाम काबा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस के लिए वहाँ दुआ हुआ करती थी, उन्होंने कह दिया, और ये बातें की जाती थी कि यहूदियों के ख़िलाफ़ बयान दिए जाते थे, और उसके बाद वो सब जायज़ हो गया और सब बयान बदल गए। आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ों को खुद ही, और सोच लीजिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। घूम फिर के ये आता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हमें अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, हमें अपने देश में तरक्की कराने के लिए हमको विकास करना चाहिए था और हमें अग्रणी होना चाहिए था, ये समझ कर के हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने देश के लिए इतना कुछ करना है कि हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाए, उसमें हमारा बेहतरीन रोल और बेहतरीन किरदार हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था को डेवलप करें, उसमें हमारा एक बेहतरीन रोल हो, हम यहाँ तमाम चीज़ों में घुल मिलकर इस तरीके से आगे बढ़ें कि हम देखिए, माफ करना, तादाद कोई मायने नहीं रखती। अगर 25 करोड़ भी हैं तो क्या मायने रखते हैं? मायने इसी तरह, जिस तरह 57 मुल्क अगर मुसलमानों के हैं तो मायने क्या रखते हैं? कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो हथियार उनके पास हैं वो या तो क्रिश्चियनिटी ने बनाए हैं या यहूदियत ने बनाए हैं, किसी दूसरे ने बनाए हैं, आज की तारीख में बुद्ध वाले भी बना कर दे रहे हैं। और ये आप समझिएगा चीज़ों को कि हथियार दूसरों से खरीदते हो, हथियार जिन हथियारों उन्हीं लोगों से खरीद कर उन्हीं से फतह हासिल करोगे, ये बहुत मुमकिन है नहीं, ये सिर्फ एक सपना हो सकता है, इसमें सच्चाई बहुत दूर तक मुझे नज़र नहीं आती है। यहाँ सीधा अब इस गेम के आखिरी हिस्से में आता हूँ दोस्तों, समझ लो कि यहाँ पर यह किया गया है कि क्रिश्चियनिटी यानी कि मुस्लिम सेंटिमेंट पर हर्ट करके, ताकि मुस्लिम जगत रिएक्शन करे, जो कि कर रहा है, उजल से निकाले, जो कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो, मगर इस वक्त जो इंतशार पैदा हो रहा था यूरोप के अंदर, कुछ देश तुर्की के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, कुछ देश ईरान के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, कुछ देश टूट रहे थे, यानी कि नाटो में भी आपस में फूट पड़ती हुई नज़र आ रही थी। इटली, जर्मनी सपोर्ट कर रहे थे तुर्की को और अच्छे संबंध बनाने की बात कर रहे थे। ये जो चल रहा था एक पशे पर्दा के, यूरोपियन यूनियन टूट कर बिखर जाएगी, कुछ चाइना के साथ चली जाएगी, कुछ रूस के साथ चली जाएगी, कुछ जो है वो तुर्की अपने साथ मिलाकर भी काम कर रहा है। इसको इकट्ठा करने के लिए कि तमाम दुनिया का मुसलमान एक है,
ये प्लांट किया गया। ये प्लांट करने के बाद तमाम दुनिया की तरफ से बहुत सारे देशों का सब ये नकली चिट्ठी बाजियां है, इसमें एक्शन कहीं आपको नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक झूठी मूठी कहानी है जो आप देख रहे हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, इस तरह के ऐलानात जो है सलमान रश्दी को लेकर भी हो चुके हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो दूसरी बात ये कि आपने प्रोडक्ट की, मैं इजराइल का सबूत दे चुका हूं कि उसी इजराइल जिसके खिलाफ तुम लॉबिंग करने, ओआईसी बनाने, दुनिया भर के नौटंकियां झूठ मूठ करते थे, वो तमाम दुनिया में तमाम देशों में जो है वो अरब के देशों से लेकर दुनिया के तमाम मुस्लिम अफ्रीकन देशों में, यूरोपियन देशों में वो अपना काम करते रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब तो खैर दोस्त हो गए हैं। मगर एक चीज ये सिर्फ जो है एक सेंटिमेंट को खड़ा किया मुसलमानों के खिलाफ। ये जानते हैं सब कि मुसलमान इस वक्त ऐसी स्थिति में कोई देश नहीं है कि वो दुनिया को ललकार सके, यूरोपियन या पश्चिम को ललकार सके। और अगर ललकारने की स्थिति पैदा हो भी रही थी या टूटने की स्थिति पैदा हो रही थी, तो इनको सबको वापस एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस गेम को रचा गया, इरादतन रचा गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो जर्मनी बढ़ रहा था तुर्की के साथ में, तुर्की की तरफ से बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मैक्रोन ने को जो रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, चूंकि ये एक पर्सनल अटैक है। और जो चार्ली एब्दो ने या फिर उसके फोटो झांपने की जो बातें की गई हैं वो उसका समर्थन करते हैं। यानी कि एक तरफा फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट और ये सारी चीज़ें पश्चिम ने अपने लिए एक टूल बनाया है जिसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं है, मैं उसका बुरा मानूंगा। और अगर तुम कुछ कहोगे तो मैं कुछ कहूंगा आप लोगों को, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्योंकि अगर दिमाग का इलाज करवाने जाने की बात तुर्की कहता है तो इसकी तकलीफ होती है, निंदा करते हैं सभी देश के, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि हम जो है इस्लाम के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसका समर्थन करते हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो डबल स्टैंडर्ड है वो आपको समझ आ रहा होगा। मगर इस डबल स्टैंडर्ड के पीछे जो असल गेम था, वो मकसद था, वो हल हो गया है आज। यानी इटली बहुत अच्छे तरह से तुर्की के साथ कारोबारी तौर पर आगे बढ़ रहा था, तुर्की की तरफ से भी फ्रांस का समर्थन कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि अगर खुलकर जो है वो इजराइल समर्थन कर रहा है, हिंदुस्तान समर्थन कर रहा है, इटली और जर्मनी समर्थन कर रहा है, और मुस्लिम जगत के वो देश जिन्हें अरब का अलंबरदार माना, देश मुस्लिमों का अलंबरदार माना जाता है, जो अभी तक कहते हैं कि हम ही ठेकेदार हैं मुसलमानों के, ये सब इन देशों के साथ बाकायदा अपने संबंध बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम जनता को धर्म गुरुओं के द्वारा जो गुमराही में डाला गया है, ये आज उम्मीद पाल कर बैठे हैं, इस उम्मीद में कि जो है वो कलमे के शरीक हैं, सब एक हो जाएंगे और ये सब खड़े हो जाएंगे और उठ खड़े होंगे और दुनिया में तहलका हो जाएगा। ये सपने उम्मीद का दामन दिया और उम्मीद का दामन देकर जो है ये छला गया है। और ये एक तरह से ये बात जो है बहुत सोच समझिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, अपनी सूरत हाल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज आप कहाँ खड़े हैं। सच्चाई ये है कि आप न जर्मनी के साथ लड़ सकते हैं, न आप यूरोप के किसी भी देश के साथ लड़ने में सक्षम हैं, ना ही चाहे वो तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो। आप जब तक आपके साथ चाइना, रशिया या अमेरिका, इन तीनों में से कोई एक ताकत न खड़ी हो, आप किसी दूसरे देश के साथ लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। अलबत्ता स्थिति ये है कि आप बयानबाजी कर सकते हैं दूर बैठ के समर्थन, जैसे सभी कहते हैं कि भाई सब कलमे के शरीक हैं तो सब एक ही हैं, सब आप इसमें कोई अलग नहीं हो सकता है। मगर कभी प्रैक्टिकली एक कहीं देखने में आया हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि पेंटागन की तरफ से एक थ्योरी का ऐलान किया गया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि हम अब जो सऊदी अरब के जरिए एक सॉफ्ट इस्लाम का चेहरा पेश करेंगे और हम हार्ड इस्लाम के चेहरे को जो है वो ख़त्म कर देंगे और एक नए साहित्य को हम सऊदी अरब के द्वारा प्रसारित करेंगे, जिसके फुटप्रिंट आपको थोड़े थोड़े दिखने लगे होंगे। मैं निजी तौर पर न किसी यहूदियत का खिलाफ करता हूँ, न मैं किसी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ करता हूँ, किसी को धर्म के तौर पर ना हिंदू की मुखालफत करता
کرتا ہوں وہ سب اپنے مذہب اپنے دھرم کے لوگ ہیں. میں ان سے نہ نفرت کرنے کی نہ خود کرتا ہوں، نہ نفرت کرنا کسی کو سکھاتا ہوں. البتہ اگر آپ بہتر ہیں یا جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ ادھر اپنے رسومات کو جو ہے انجام دیتا ہے. میں نہ نجی طور پر کسی سے نہ نفرت کرتا ہوں نہ محبت کرتا ہوں. میں بہرحال جو ہے وہ ویکتی ٹو ویکتی یعنی انسان ٹو انسان ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو، دھرم کوئی بھی ہو. مجھے اچھا لگتا ہے میں دوستی کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے چاہے وہ مسلمان بھی ہو میں نہیں کرتا ہوں. تو کل ملا کر یہ ہے کہ جو ایک ون ٹو ون جو ریلیشن تھا اس کو مذہب کے طور پر نفرت میں کنورٹ کر دیا گیا. بڑی سیدھی بات ہے، آپ کے پاس لوگ سوچئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے جنہیں آپ نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے انہیں بھی آپ نبی مانتے ہیں، اور آپ قرآن میں خود ہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تمام کتابوں پر اور نبیوں پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے، یہ اللہ پر ایمان لائے، یہ سب جو ہے اللہ کی سبھی کتابوں پر لائے. مگر ایک طرف تو تم کہتے ہو سبھی کتابوں پر لائے، دوسری طرف تمہارے دلوں کے اندر جو نفرت پیدا کی گئی، یہ نفرت اس لیے کہ تم ریئیکٹ کرو گے، تمہارے بادشاہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. تم ریئیکٹ کرو گے تو تمہارے خلاف پلاننگ کر دی جائے گی، تم لوگوں کو الجھایا جائے گا، امید کا دامن تھمایا جائے گا اور تمہیں ایک بیکورڈ استھتی میں ڈال دیا جائے گا. ڈیولپمنٹ کی طرف تم کو نہیں جانے دیا جائے گا. یہی انجام ہوا ہے کہ دنیا کے سبھی دوسرے دھرموں کے لوگ یا مذہب کے لوگ آج ترقی کر رہے ہیں. چائنا یعنی بدھزم بھی اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ کوریا ہو، نارتھ کوریا ہو، بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑی چیزیں وہ اپنے یہاں پر نرمان کر رہے ہیں. یا تو آپ لوگوں نے جو محل بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، بڑی گاڑیاں خریدی ہیں، یا پھر آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کو روٹیوں کی لالے پڑے ہیں اور آپ صرف جو ہے مطلب ایک چٹائی بچھا کر سونے پر صابر ہو چکے ہیں. تو بہت کچھ بدلا ہے. اور یہ معاف کرنا، میں ایسی کوئی خیال نہیں پالتا ہوں کہ میں اس دنیا کے خیالات کو بدل دوں گا یا آپ لوگوں کے خیالات کو بدل دوں گا، بالکل نہیں. میں صاف طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس گیم کو بڑے پلان کے طور سے رچا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کی ایک یکجہتی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور مسلمانوں کی ان کے دیشوں میں امید ٹوٹ جائے گی. وہ نروس ہوں گے، نا امید ہوں گے، مورل ڈاؤن ہوگا. اور جس طرح ایک مائنڈ گیم کھیلا جاتا ہے، مائنڈ گیم سے میں یہ یدھ جو ہے وہ فرانس جیت لے گا، فرانس کے پیچھے جو لوبی کام کر رہی ہے وہ جیت لیں گی. یعنی مائنڈ گیم کے ذریعے مسلم امہ، مسلم جگت، مسلم دیشوں کو ایک بڑی شکست دینے کی تیاری ہے اور یہ شکست ہو چکی ہے. اس کا کوئی اپائے نہیں ہے. صرف میرے جیسا اکا دکا کوئی بولے گا تو بولے گا، ورنہ تو یہ چیپٹر اسی طریقے سے یعنی مائنڈ گیم کھیلا گیا ہے، تھریٹ کیا گیا ہے اور ابھی سب حملہ ور ہوں گے زبانی طور پر بھی اور یدھ کی بھی تھریٹ کریں گے. تو کل ملا کر یہ مائنڈ گیم جو ہے اس کے پیچھے کتنی بڑے پلان کی تیاری کی گئی ہے کہ مورال ڈاؤن ہوگا تو آپ لوگ چپ چاپ گھٹنے ٹیک دیں گے، اپنے بادشاہوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور آپ جو ہے اپنے دیشوں میں بغاوت نہیں کر پائیں گے. کسی بھی، چاہے وہ عرب ملک ہو، چاہے سعودی عرب ہو، ایران ہو، دبئی ہو، یو اے ای ہو، اپنے بادشاہوں کے، کیونکہ تمہارا مورل پہلے ہی اتنا توڑ دیا جائے گا کہ آپ اگر چاہیں گے بھی کہ اسرائیل یا دوسری ایسی معاملات کے ساتھ جب دنیا بدلنے والی ہے، اب آپ کو شراب، اسکرٹ، یہ سب کچھ عام طور پر مسلمانوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ سب بدلنے کے لیے مورال آپ کا ڈاؤن کرنا ضروری ہے. آپ کو مائنڈ گیم میں ہرا کر آپ کو بالکل نا امید کرنا ضروری ہے. اس مائنڈ گیم میں مجھے یورپین یونین اور ان کا تھنک ٹینک سفل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اللہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنے پیغمبر کی حفاظت کرے اور ان کی لاج اور ان کی عزت کی حفاظت کرے. اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.